After a long gap, we are meeting. Very happy to see all of you once again. And of course, we are traveling in a very excellent path to know many things. By this time, you would have come across with art work, art and craft, word game, something extra. We have learnt a lot. And moreover, we have also come with mathematical puzzles and other things. As a continuation of spoken English, today or last class, what we have seen, let us recall. So, last time I have stopped where now we see in the house. So, if any person is in the house or inside the house, what we will be telling, he is at home or he is in the house. Here we have stopped it. Then we will see what are all the next position. For example, where he is put up in 6th floor or 7th floor, 5th floor, something like that. Here you must see two words I have given, home and house. Can anybody tell me the exact difference of home and house? Because home is something more alive, lively, whereas house is something, a physical structure alone. For example, if you have an apartment, if you have a hut, we can say it is a house. Whereas this home is something we have to think of the people who live with that, including the physical structure plus the people who live with that. Then only we call it as a home. Here the house. Now let us see. If the person is in the upstairs, what we are supposed to say is, he is upstairs. Generally, we will be telling, he is in upstairs, which is not correct. We have to say, only he is upstairs. In must be removed. It should not be used rather. So, he is upstairs. Okay. Now, for example, if I have to say that மாடியில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் அப்ஸ்டேர்னு சொல்கிறேன். கரெக்டாக அவர் எத்தனாவது மாடியில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். இப்போ 5வது மாடியில் இருக்கலாம், 4வது மாடியில் இருக்கலாம், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்னா 32 மாடி கூட இருக்கலாம். ஸோ அவர் எந்த மாடியில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ப்ரொப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன மாதிரி ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா, he is on the 6th floor அப்படிங்கணும். இப்போ நான் 5வது மாடியில் இருக்கேன். அப்போ நான் என்ன சொல்லணும், he is on the 3rd floor. If I be in the 3rd floor, I have to say he is on the 3rd floor. Like that, if he is on the ground floor, ஒரு ground floor இருக்கார் ஒருத்தர் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, he or she is on the ground floor. They are on the 6th floor. So whenever I tell 4th floor, 3rd floor, 5th floor, 6th floor, we use on the so on should be used, whereas where we have to use in, here we are not supposed to use any proposition. Where on is there, we should not use in. He is in the 6th floor is wrong. He is in the 3rd floor, அதுவும் தப்பு. He is on the ground floor, அதுவும் தப்பு. அப்போ இன்னும் எங்கே நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, he is on the terrace, அது கூட சொல்லலாம். இப்போ மொட்டை மாடியில் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளோருமே இல்லாமல் மொட்டை மாடியில் இருக்கார் அவர் அப்படின்னா he is on the terraceன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அதுவே அவர் பேஸ்மெண்ட்டில் இருந்தால், ஏன்னா ஜென்ரலாக இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் ஒரு கார் பார்க்கிங்கோ இல்லை மற்ற ஸ்பேஸ் ஆக்குபேஷன் இருக்காது, ரோட்டில் நிப்பாட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால எல்லா அப்பார்ட்மே ஒரு பேஸ்மெண்ட்டோடு வரும். அப்போ பேஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை வந்ததுன்னா மாத்திரம்தான் யூ ஹாவ் டு யூஸ் he is in the basement. We are discussing the proposition of the word at, he is at home. இந்த மாதிரி பல ப்ரொப்போஷனை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். தீஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆர் கால்டு சிம்பிள் ப்ரொப்போசிஷன். நிறைய 4 விதமான ப்ரொப்போசிஷன் இருக்குது இன் வேரியஸ் கான்டெஸ்ட். அதில் he is at homeனு ஒன்று பார்த்தோம், he is in the houseனு பார்த்தோம், he is on the 5th floorனு பார்த்தோம். இது மாதிரி at, in, on அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொப்போசிஷனை வேரியஸ் இடத்துல நம்ம எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ
ஆன் த வே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஆன் த வேனா என்ன சார்? போகிற வழியில். இப்போ நான் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணணும். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான், சார் நான் வீட்டுக்கு தான் போகிறேன், அங்கே போகிற வழியில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, நான் போட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸு தெரியுது, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது, ஆன் த வேணுங்கிறது தெரியுது. ஆனால் இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது? த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் இருக்கிறது, ஒரு தபால் அலுவலகம் இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். எங்கே இருக்கு? இஸ் ஆன் த வே, போகிற வழியில் இருக்குது. யார் போகிற வழியில் இருக்கு? டு மை ஆஃபீஸ், நான் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ்னா என்ன? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கிறது எங்கே இருக்குது? இஸ் ஆன் த வே, போகிற வழியில் இருக்குது. எங்கே போகிற வழி? டு மை ஹவுஸ். அது எந்த வழியாகவும் இருக்கலாம், போகிறவையாக்குள்ளே இருக்கலாம், வரக்குள்ளையாக இருக்கலாம், ஒன்வேயாக இருக்கலாம், அதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை. ஆனால் நான் ஆஃபீஸ் போகிற வழியில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள ஆன் த வே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார், இதே ஆன் த வே அப்படிங்கிறது நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வழியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொன்னோம். இப்போ என்னுடைய நண்பர் என்ன சொல்கிறாரு, வீட்டுக்கு வாயா, சும்மா தான் இருக்கான், கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்றேன். அவரும் இதை கிளம்பி வந்துடுறேன், ஒரு 9 மணிக்கு நாங்கள் வந்துடுவேன், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாத, சத்த வெயிட் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. இவன் ஃபோன் பண்ணது 8 மணிக்கு. 9 மணிக்கு அவனுடைய நண்பர் வரணும். ஆனால் அந்த நண்பர் எப்போ வர்றாரு? 9 o'clock வரணும். பட் ஆல்ரெடி 9:30 ஆச்சு. ஸ்டில் நாட் அட் ரீச். யூ ஆர் மேக்கிங் ஏ கால். அப்போ அவனை கூப்பிட்றீங்க நீங்கள், ஏன்டா 9 மணிக்கு வர, நீ 9:30 ஆகுத, என்ன பண்ணுற நீ அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள ஐ ஆம் ஆன் த வே. இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு சொல்ல ஆன் த வே அப்படிங்கிறது வேறொரு அர்த்தத்தில் வந்தது. ஆனால் ஐ ஆம் ஆன் த, நான் வழியில் இருக்கிறேன், வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெஸ்ட்டை சொல்லக்குள்ள ஐ ஆம் ஆன் த வே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ ஆன்கிற இடத்துல இன் எப்போ சார் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு கேட்கலாம். ஆன்னு சொன்னீங்க, ஐ ஆம் ஆன் த வே, ஐ ஆம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆன் த வே அப்படின்னு 2-3 சொன்னீங்க. இன் த வே அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு போகிறேன், இல்லை இப்போ ஒரு கடத்தருவுக்கு போகிறேன், சாமான் வாங்குகிற கடையில் ஏக கூட்டமாக இருக்குது. முதலாளி எனக்கு தெரிஞ்சவர், அவர் சொல்கிறார், ராமதாஸ் சார் உள்ளே வாங்க நீங்கள் அப்படிங்கிறார். ஆனால் நிறைய பேர் வழியை அடைச்சிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? few people are blocking the way, I am not able to move further. என்னால் முன்னாடி நகர முடியல, வழி அடைபட்டு இருக்கிறது. அப்போ that time I must say don't stand in the way. வழியில் நிற்காதீங்கப்பா, கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். வழியில் நிற்காதீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வேன்னு சொல்கிறோம், வழியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன் த வேன்னு சொல்கிறோம், நான் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன் த வேன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இன் ஆன் எந்த இடத்துல பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டி நீங்கள் ஐ ஆம் இன் த வேன்னு சொல்லவே கூடாது. நான் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கக்குள்ள ஐ ஆம் இன் த வேன்னு சொல்லக்கூடாது. எங்கே ஒரு ரோடு பிளாக் ஆகோ, இல்லை நீங்கள் போகிறதுக்கு இடைஞ்சலாவோ, வழி மறைக்கப்பட்டிருந்தாலோ தயவுசெய்து வழியில் நிற்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள தான் நீங்கள் இந்த வே சொல்லணும். இது வரைக்கும் நம்ம ஆன் இன் அப்படிங்கிறத எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கான்டெஸ்ட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நீங்கள் இன்னொரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் கெட் த பாயிண்ட் இன் யுவர் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் பி சீயிங் த டைம். டைம் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ப்ரொப்போசிஷன் இருக்குது, அதை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும், டைம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம். அன்டில் தென் பை. தேங்க்யூ வெரி மச்.